আপনি শুরু করবেন আচ্ছা। কথা বলার পর Now, now we are going to start our program, and I request Mr. Subhadranath Shekhar Bhattacharjee to enliven the webinar and introduce the speakers at this seminar. Please, now Subhadranath Babu. Welcome to you all. I, on behalf of Children Research Center, as Secretary, myself Subhadranath Shekhar Bhattacharjee. This is our 15th webinar. So today is our national mini online seminar on 161 birth anniversary of Rabindranath Tagore. Our topics on Rabindranath Tagore, a Scion of world literature, and our today's theme, Tagore's contribution to world literature. So today's our speakers are Professor Sanjukta Dasgupta, former professor and former head Department of English, Dean Faculty of Arts, Calcutta University, and has been the recipient of the Fulbright Postdoctoral Fellowship and Fulbright Scholar in Residence Grant, Australia, India Council Fellowship, Gender Studies Fellowship Grant, University of British Columbia, among others. Apart from invitation to participate in various national and international seminars and conferences, Dasgupta has taught at lectures at university in the USA, UK, Europe, Canada, and Australia. She served as the jury member and chairperson of the Commonwealth Writer Prize, United Kingdom. She is the President, Executive Council of the Indian Poetry and Performance Library, Kolkata. She is the convener of the English Language Board of Sahitya Academy, Ministry of Culture, Government of India. He is also a member of Sahitya Academy General Council. In 2018, she taught in Poland as visiting professor at the Jagiellonian University, Krakow, Poland. She received the IWSSF Women Achiever Award, Kolkata in 2019, and the Way Kamaladas Poetry Award in 2020. Dr. Dasgupta is a poet, short story writer, critic, and translator, and her 23 published books are the novels of Huxley and Hemingway, selected essay snapshots poetry, Dilemma, Hustling Ways, More Light, Her Stories, The Indian Feminine Translation from Says, Media, Gender and Popular Culture in India, Taking Change and Continuity from Says, Radical Rabindranath, Nation, Family and Gender in Tagore's Fiction and Films from Orient Black Swan, Tagore at Home in the World from Says, Vishwabharati Publication Division from Tagore's Patriotic Songs, and many others. So now I welcome to our speaker, Professor Sanjukta Dasgupta, to inaugurate our session, as well as also keynote address. So please, ma'am, Dr. Sanjukta Dasgupta. Hello. Hello. Yes.
কিছু বলছেন? হ্যাঁ, বলুন ম্যাম, স্টার্ট করুন। Thank you. Good afternoon, everyone. And thank you for this opportunity. Children's Literature Research Center, Agartala, Shubhrangshu Bhattacharjee, Bhaskar Roy Borman, who have been in touch with me and have invited me to uh, make this presentation. And also, first of all, let me have the privilege and the honor, for which I'm very humbled, to declare that we open this seminar. And I will now go on to uh, saying a few things about Tagore and not just world literature, but also taking that cue about world literature to move on to an understanding of Tagore as a nationalist or whether he was a nationalist at all. Uh, in fact, May 22nd is an outstanding date in the Indian calendar, and especially today, as we are celebrating the 250th birth anniversary of one of the first pathfinders of modern India, Raja Ram Mohan Roy. In this galaxy of makers of modern India, Rabindranath Tagore's contribution has been phenomenal. And as referred to earlier by Shubhrangshu Bhattacharjee, we recently celebrated his 161st birth anniversary. And this seminar is also being organized remembering uh, Tagore and his contribution to literature and also in terms of an world that believes in empathy and cultural understanding. In the concluding paragraph of his lecture on world literature, Vishwa Sahitya, which he delivered in 1907, Tagore had stated that world literature was synonymous with comparative literature. And he had observed, I will just read out the translation. The Bangla, I'm sure, is very well known. I'm just reading through the brief translation of one part or the last section of that essay. And Tagore had stated, I quote, "Do not expect me to be your guide in the domain of world literature. We have to pave our own path according to our individual abilities. My only purpose for saying this is that the world is not about your, mine, and their separate farmlands. To know the world in this way suggests a region centric myopia. Similarly, literature is not about your, mine, or theirs. Ordinarily, we, however, regard literature through this region centric. The word Tagore uses is grammo, region centric myopic lens. We need to liberate ourselves from this regional conservatism in order to discover the world citizen in world literature. We should endeavor to discover in every writer a sense of wholeness, and within that inclusive wholeness, we must discover collective human expression." And then he declared that the time has come for us to take such a pledge. This pledge that Tagore urges us to take is a pledge beyond the boundaries of nationalism. It foregrounds world citizenship, world literature, and universal humanism and cultural understanding. In 1907, therefore, we notice how Tagore was emphatically introducing within the localized space of British India the need to interrogate the hegemony of Western literature and culture, primarily British literature,
release the Bhasha literatures from their territorial confinements, and celebrate the interlinking of all national literatures. This was the concept of world literature which was perhaps first advocated by Goethe in 1827, and therefore further elaborated and defined by Marx and Engels in 1847. Tagore was a consistent publicist of the concept, if not just world literature, but internationalism and universal humanism, as is manifest in most of his writings. Take, for instance, his poem included in Swadesh, which I had translated, and I think way back in 2013, which is Bharat Tirtho, Hemor Chitta Punna Tirthe Jagore Dhire. There, Tagore had written, O my soul, in this holy pilgrimage site, awaken softly at the seashore of Bharat's great people. Standing here with arms outstretched, saluting the human God in a free verse, with great joy we invoke the Spirit. The earth in deep meditation, the river like a holy chanting chain, the flowing plains. Here you can always see the pristine earth at this seashore of Bharat's great people. So Tagore was talking about mingling, mixing, confluence, where the Aryans, the non-Aryans, the Dravidians, the people of China, the Shakhun groups, the Pathans, the Mughals could all mingle together. And so he welcomed the Aryans, he welcomed the non-Aryans, he welcomed the Hindu and the Muslims and the English as well as the Christians. And only one caveat, one warning was restricted to one particular group. And so he had said, welcome Brahmins, Esho Brahmon, Shuchi Korimon, Horohat Shabakar. So the Brahmins were called to cleanse their soul and hold the hands of all the others. This formation of a human chain, the concept of Vasudhaiva Kutumbakum, is what really made Tagore stand up apart in that uh, time when it was about the British ruling colonial India, the oppression of the British, the exploitation of India by the British. But then Tagore transcended it all because he just could not uh, accept the fact that there would be so much of barbarism unleashed in the name of nationalism. And many of you will recall the poem that he wrote on the 31st of December 1899. It was called The Sunset of the Century. And in that poem, which was originally written in Bangla, but is also available in very, very powerful English translation by the poet himself, this is what is written. The last sun of the century sets amidst the blood red clouds of the west and the whirlwind of hatred. The naked passion of self love of nations in its drunken delirium of greed, its dancing to the clash of steel and the howling verses of vengeance. The hungry self of the nation shall burst in a violence of fury from its own shameless feeding, for it has made the world its food, and licking it, crunching it, and swallowing it in big morsels, it swells and swells, till in the midst of its unholy feast descends the sudden heaven, piercing its heart of grossness. I unquote. So, and then 17 years later, in his widely acclaimed and equally widely criticized lectures delivered during his visits to Japan and the USA in 1916 and 1917, later published as the booklet Nationalism, Tagore's nonconformism to any binding politicized ideology becomes more than obvious as he states, I quote, nationalism
is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age. And he goes on further to elaborate by stating clever lies become matters of self congratulation. We can locate the way in which clever lies are playing all around us, even in the 21st century. And of course, we have legitimized it by saying that this is our era of post truth. So solemn pledges become a farce, writes Tagore. The nation, with its paraphernalia of power and prosperity, its flags and pious hymns, its blasphemous prayers in the churches, and the literary mock thunders of its patriotic bragging, cannot hide the fact that the nation is the greatest evil for the nation, that all its precautions are against it, and any new birth of its fellow in the world is always followed in its mind by the dread of a new peril. Unquote. Was Tagore gesturing towards a self positioning as a patriot rather than a nationalist? But then in 1908, Tagore had written in a letter to his friend A.M. Bose stating, I quote, patriotism cannot be our final spiritual shelter. I will not buy glass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. Unquote. So, what should we think of Tagore then? Neither a nationalist, nor a patriot, not a member of any leading political groups and parties, then who was Rabindranath Tagore? And what were his dreams and vision about India? The country where he was born, the country that he loved with intense passion, the country struggling to gain its independence from the stranglehold of British rule. By his own self assertion, then, Tagore quite overtly stated that he could not be pigeonholed as a patriot or a nationalist. He stated that his role in the world was that of a poet and nothing more, especially rejecting the honorific Gurudev as an antithesis. He stated that he had always steered clear of gurus. In fact, Tagore virtually ran away from classrooms and was intensely skeptical about teachers who promoted learning by rote. So, in a letter which was published, I think, in April 17th, 1926, he had stated categorically, and I quote, I am neither a guru nor a political leader. I am a poet. I create in various modes and rhythms. These are my creative toys. This is my job. If people derive pleasure from these creations, I feel fulfilled. That's my dharma, my commitment, and I take total responsibility about maintaining my dharma. And then, is it possible, therefore, to assert without hesitation that Rabindranath Tagore was a public intellectual who combined aesthetics and philosophy? To him, it seems, the subjective reality was as political as the experiential reality, as manifest in the public domain. He would have agreed with the romantic poet Percy Bysshe Shelley's declaration that poets are the unacknowledged legislators of the world. Poets through time immemorial played the dual role of being the voice for the people, the silent masses, and the voice of conscience, both often stifled by the voices of self seeking promoters of political ideologies for profit and power. In this promotional game of igniting intolerance, hatred, and violence, religion has often been used as a lethal weapon to divide the weak, helpless, and voiceless people with
spine chilling effectiveness. We may well assert Tagore was neither a patriot nor a nationalist, as defined in political history. He was a poet whose writing was his activism, an activist poet, a creative freedom fighter, and a pathfinder for all generations and all races. Therefore, we could state categorically, with the courage of his convictions, that Tagore was neither a nationalist nor a patriot, but a poet and a poet philosopher committed to universal humanism, denouncing the arrogance of a fragmented world dominated by fear and ruthless violence. True to his ilk, in his last essay, written a month or so before his death, titled Crisis in Civilization in 1941, Tagore had re emphasized his apprehensions about a world set on the course of self destruction, as he had warned in his poem Sunset of the Century, written in 1899, the poem with which I began. Tagore's consistency and unwavering convictions is truly outstanding. So he had declared, I'm not a patriot. I love India, but my India is an idea and not a geographical expression. Therefore, I'm not a patriot. I shall ever seek my compatriots all over the world. And this is what we find the message and the mantra also of his novels like Ghore Baire, Gora, Char Adhai, many of his short stories, where this his identity of being a rooted cosmopolitan makes him one of the stellar visionaries of a India which is much newer than the new India that we are experiencing right now. And it is Tagore's spirit of freedom, his rejection of the highly politicized interpretations of patriotism and nationalism, and unstinted love for all humanity, irrespective of caste, class, color, race, religion, gender, and location, that makes Rabindranath Tagore even more relevant in the troubled times of the 21st century. Tagore undoubtedly is a timeless icon of monumental importance, a universal humanist, and a leader for all thinking individuals. It is therefore more than axiomatic that Tagore, for whom universal humanism and complete freedom were as essential as breathing, would propose the binding and bonding capabilities of diverse races and cultures through the dissemination of world literature. I would like to just conclude with a few lines that I wrote recently and was published in the Statesman. And this was a tribute to Rabindranath Tagore, the brilliant bard of Bolpur. And the Statesman, of course, called him the bard of the universe. So, this is the poem with which I would like to conclude this brief presentation. The brilliant bard of Bolpur. What would we have done if you were not there, dear soulmate? Could we have striven for a fearless mind, a head held high? Could we have tried to release ourselves from the dreary desert sand of dead habit? Could we have bathed ourselves in the clear stream of reason? Friend, philosopher, and guide, rare Rabindranath, stay within us as our pathfinder. We are so helpless, we are so weak. Cast the light of your words and songs on the encircling gloom. Dispel the dense darkness of self obsession. Let your message guide our souls towards a transcendent heaven of compassion and bliss, love and trust. O poet, you are not just a bard of Bolpur. As the bard of the universe, lead on, soulmate. We will follow together or all alone.
reaching towards the pristine rays of the radiant sun. The gentle shimmer of the star filled skies, the gardens glorious with luscious fruits and dazzling flowers, the flowing rivers, the restless waves in constant touch and go playfulness on your birthday every year. Dear soulmate, our friend in need. Like every day, every night, hum your timeless songs and dulcet words ceaselessly. In our hearts, in our souls, in our minds, in our veins. Make our journey joyous and sweet, suffused with love and more love, light and more light. Thank you. And we are all grateful to you for teaching us to such beautiful speech. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you so much for your enlightening speech, ma'am. Thank Thank you very you. much. Yeah. Now Thank I welcome to Dr. Bhaskarai Burman, President of Children Literature Research Center, and Sahitya Adda and World Poetry Society for, या तो for, आलू कर नहीं for ये this speech. है Please. इधर है इधर बोल No, no. आते बोल Sure, sure. Yeah. Please. Here in my speech I shall try to elaborate upon why I have added Scion of world literature to the Tagore's name. This paper that I'm going to read will bring home this the we have this expression, extra expressions attached to Rabindranath Tagore. Just if you if you strive to make yourselves heard or read, you must needs worm your way into world literature. Do you think dozens of books you have written will entitle you to gain an entry in world literature? No, they won't even they sell millions of copies until they meet the criteria that govern entry into world literature. You should have you should have to advocate just one unswerving concept that binds peoples of all nations together. Rabindranath Tagore has propagated and adhered to a concept throughout his whole life, and his entire work centers on it. The concept is Jivan Devata, life God. Greatness, greatness is God and nature as one. The Jivan Devata has carried out, carved out his place in the world literature and helped towards establishing peace. Now, I'm passing on to discussing the Jivan Devata. Just hear me. It is said of poetry from a philosophical point of view that it, which originally gets composed in the heavens, is perceived by self deeper that appears in normal life. When the prophet is himself a poet, begins this message in the words of S.
Radhakrishnan with the with the state the Lord. He is giving an utterance to his consciousness that the message is not his own, that it comes from a wider and deeper level of life and from a source outside the limited self. This highest achievement of man is attained through the acute analysis of processes that lies beyond and deeper than the limits of normal consciousness. Socrates, as we are told by Radhakrishnan, refers to demon as acting as the censor on and speaking through him. It is often said of Eliot that she wrote her best work under the impulse of a kind of frenzy, almost unconscious of what she was writing. The concept very imperceptibly acts on human Indian poetry. Great artists in poetry are not generally old to philosophize on poetry or poetize on philosophy. Indian poets, as distinct from the Western, sing of realization of the divine. This realization being the apotheosis of physical, emotional, and mental experience, achieved under the guidance of tested practice and by a distinct view of human faculty and possibility. The poets are propelled by an urge to formulate within themselves some conception of the universe. We often hear of poetry as being universal. This urge to formulation manifests itself in poetry. This urge, this mental and emotional scope owes itself to the power of philosophy or the psychological and psychical science that give unto poetry an enrichment by means of extending and intensifying the instruments of consciousness and by throwing open a gateway into the super regions of nature and humanity. It is imperative of true poetry to deal with thought, first visualized by feeling, then expressed musically as a vital process and as an act of creation. This concept, communicable through the mental organisms, establishes a link between the literature of one race and not that of another, and may be appreciated for its significance, but not for its own expressions. This concept consists of two substances, namely ideal and philosophy. And on these two substances, the literary expressions has developed itself. The concept that I have referred to materializes vividly and distinctly in Rabindranath Tagore's Jivan Devota, his life Godhead, the message that has emanated from a wider and deeper level of life and from a source outside his limited self. Rabindranath Tagore, though born in Bengal and described as a poet of Bengal, did not belong to Bengal alone, but belonged to the rest of India as well. He was living at a time when the Indian people rediscovered the unique glory of India as a single cultural and political unit and stumbled upon the conception of Bharat Mata or Mother India that drawn upon the imaginations and ideology of the great
leaders of thought and literature in the country, particularly in Bengal, from the second half of the 19th century. Rabindranath Tagore was one of the high priests of the cult of nationalism. The cult had been established in Bengal through the efforts by poets, thinkers, and writers like, among others, Rangalal Bandyopadhyay, Ishwar Chandra Vidyasagar, Bogam Chandra Chattopadhyay, and Swami Vivekananda. If we take full note of the remarkable personality of Tagore, it will be revealed to us that it has made incursions into world literature primarily as a poet and a singer, and he himself chose to be known as such. Saraswati has referred to it in Italian speech. But his works and prose and verse in their entirety are fit to stand as Sri Sunitish Kumar Chattopadhyay. Besides the Ramayana, the Mahabharata, the ancient Greek epics, the Homerica, the Hesiod, and the tragical poets, the Hebrew Bible, the Shonaya, and besides Shakespeare's and Goethe. There's hardly any branch of the literature that Rabindranath did not touch and embellish with his craftsmanship. His studies of ancient Indian life and thought in literature, his evocations of the age of Upanishads and Mahabharata, of Buddha and of Kalidas of classical India before 1000 AD, and of the great period of early medieval India, carry a uniqueness when it comes to intuitively expressing truth and beauty, and enable us to rehabilitate for ourselves through the labyrinth of his poems and prove the truth and beauty, the romance and spirituality of ancient Hindu India. The convincing verisimilitude of his poetic and scholarly reconstructions of ancient India is something unsurpassed because it helps visualize the past glory of India, which has come back alive in Tagore's works in prose and verse. Many of Tagore's poems of love, life, and ordinary human experience throb with the warmth of an intense realization because they deal with the great sentiment of love in all its manifestations, the dawn of love on either side, the exquisite tenderness of love between a happy husband and a happy wife, realizing their identity of being, the pangs of separations, and the love of an elderly couple, which is a reflex of man's love for God and God's love for man, as it has been pursued by mystics in faith. In fact, Tagore's love poetry is heightened by a sublimation of the love of man and women, though it is sensuous in appeal. Love is ethereal because it transcends the ugly, though it is of art. In fact, in a way, Tagore's love poetry and mystic poetry of Ilion or commerce with the antimateriality blend in the most profound of his poems. The blending of Tagore's love poetry and mystic poetry gives expression to the great concept of Tagore referred to.
The cornerstone of Tagore's realization of the ultimate through her beauty and love. The concept is the Jivan Devota. In a Sanskrit expression, Jivan Devota can be rendered into English as life Godhead. Shruti Kumar Chatterjee may have coined this English expression. This concept, this Jivan Devota, is the crux of the critical idea of Tagore's mystic concept of life and the unseen, suffused with its sense of love and beauty. That does not mean that Tagore ignores life, rather he inwardly cherished intense love for the life which all is good and the evil that makes life worth living, and for his and for his and love of life and life and love for life which all is good and the evil that make worth living, and for life and nature in their beauty and joy, allowing for its shadows being in the same time a mystic and a man of faith. He could sense the reality that lies behind that lies behind life, glimpses and envisions it and effect a relationship with it. Life as a force, nature with its beauty, joy and with suffering, and as its own ultimate personal life. Why not? In the words of Sri Chakravarti, a separate or detached entity from the supremacy, the Godhead or divinity, that are intricately supremely linked up with the ancient Vedanta concept or life and being, whatever presents itself before us, are really one. And for him who understands this basic unity, there is no sorrow and no delusion. Unit consists of Jivan Devata as a goddess-like woman, human, personal, and intimate, as on the one hand, and transcendent on the other. This figure of the Jivan Devata assuming various forms, those of the Indian Usas and Urvashi and the sea and Uma and its resembling greatest eternal family may be found also in Sufi literature, in which the Supreme is considered, conceived of as beloved sweetheart of the universe. Jivan Devata teaches us to the quintessence of Tagore's yearning for visualizing the beauty and the romance of being. Uncountable poems Rabindranath Tagore composed when young and in the early manhood, and a few poems he wrote at his middle and old age celebrate the Jivan Devata. The concept of Tagore's Jivan Devata is still today shrouded in some confusion, and a plausible explanation is still on demand to clear this concept of the confusions that still persist. Thank you very much. Thank you so much, sir, I Dr. asked Bhaskar Varman. you have to tackle We have published this. every year our journal CLRC Biannual English Language Journal, and one is CLRC magazine. So now I welcome to Please, just a word. I request all the speaker.
speakers to kindly send a copy of the paper you have read today via email to me, and we shall incorporate your papers into the next issue of or journal. the journal CLRC, and it will be published before book fair next year, and will be given complimentary copies. I hope you will send us your papers, that the papers that you have read at this mini seminar, oral mini seminar. We will publish them with respect. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Now I welcome to Dr. Ramkumar Mukhopadhyay. Hello, sir. Am I Yeah. audible, sir? You hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, I'm Mr. audible? Yes, Huh? sir. Yes, sir. Audible. You are audible. Mr. Ramkumar Mukhopadhyay was born in Kolkata in 1956. He had his higher education in Ramakrishna Mission Vidya Mandir, then University of Calcutta and Jadavpur University. He served as Regional Secretary, Eastern Region Sahitya Academy, Ministry of Culture, Government of India, and Director, Vishwa Bharati Publication Department. He has several books. He has 9 novels, 10 short stories collections, 2 books of essays, 2 travelogues, etc. to his credit. He was convener, Bengali Advisory Board, Sahitya Academy, President of Bharatiya Bhasha Parishad, and presently he is President of Sarat Samiti. He is the recipient of Bankim Chandra Award of the West Bengal Government, Somen Chandra Award of Paschim Banga Bangla Academy, Ananda Puruskar, Katha Award, Kusumanjali Award, etc. His books have been translated into a number of languages. So now I welcome Mr. Ramkumar Mukhopadhyay. Please, sir, start, sir. Mr. Bhaskar Raibarban, Professor Sanjukta Dasgupta, Sri Shubhrangshu Bhattacharya, Sri Chandrakanta Murasing, Sri Biplab Maji, and friends. Should I speak in English or I should speak in Bengali? I think everyone can understand Bengali. Bhaskar Babu? Hello? Any language you can use. Any language, sir, any language. Any language, all right. Your choice, Then I'll your speak choice, in Bengali. your All choice. right. All right. Okay, sir. নমস্কার, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি খুব শুরুতেই যে এরকম একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আলোচনার, এটা খুব ভালো ব্যাপার। কারণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যত আলোচনা হয় সেটা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতটা না ভালো, তার চেয়ে আমাদের পক্ষে বেশি ভালো। কারণ কোনো সময় আমরা কোনো সময় আমাদের ঠিক করে নিতে হয় যে আমাদের অবস্থান ঠিক কি হবে। সেই জায়গা থেকে আমাদের আজকে খুব ভাবা জরুরি যে আসলে বিশ্বের ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কেমন হবে এবং সেই সম্পর্কের সূত্রটা কি হবে। কারণ সম্পর্ক তো নানা রকমই হতে পারে। সেটা হচ্ছে যে যিনি আসলে বিমান চালান, যেগুলো নানা দেশে আন্তর্জাতিক বিমান চালান, তিনিও তো পৃথিবীর নানা দেশেই যাচ্ছেন, সেটাও একটা যোগাযোগ। যে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে আছেন, তিনিও নানা দেশ ঘুরছেন। আবার আমরাও বা রবীন্দ্রনাথই বা তিনি বিশ্বের সঙ্গে কোন যোগসূত্রটা গড়ে তুললেন। আমি একেবারেই একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলবো যে সেটা একটা সার্ক লিটারারি কনফারেন্স ছিল। কনফারেন্সটা হচ্ছিল দিল্লিতে। তো সেই কনফারেন্সে তখন আমার সঙ্গে একজন প্রতিনিধি এসেছিলেন, সেখান থেকে আফগানিস্তান থেকে অনেকে ছিলেন। তখন আফগানিস্তানের এই প্রেক্ষিত হয়নি, মানে আজ যা আফগানিস্তান হয়েছেন, মানে মা যা হয়েছেন আর কি, কিন্তু মা যা ছিলেন সেটা তো এটা নয়। কাজেই আমরা দেখবো যে
সেই যে আফগানিস্তান, যার একটা পুরনো সভ্যতা, সংস্কৃতি, তার একটা জীবনযাপনের রীতি ছিল, যেখানে মিশ্র সংস্কৃতির একটা ব্যাপার ছিল, সেটা এখন নষ্ট হয়েছে। সেই আফগানিস্তানের একজন যুবক, তার সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম ওই কনফারেন্সে। তিনি আমাকে বললেন যে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা গল্পটা, এটা অন্তত 7 জন অনুবাদ করেছেন আফগানিস্তানের যে ভাষা, সেই ভাষাতে, মূল যে ভাষাটা আর কি। তো এবং তিনি আমাকে বললেন যে মানে আমাদের বিদেশ দপ্তর যতটা না ভারত আফগান সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছে, তার চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে রবীন্দ্রনাথের ওই গল্পটা। কাজী কোথাও যে সাহিত্য, যদি সে সাহিত্য সত্যিকারের তার গভীরতা থাকে, তাহলে সে কোন সম্পর্ক গড়তে পারে, একটা গল্প যে কোথায় সম্পর্ক গড়ে দিতে পারে, কোথায় আমাদের চিন্তাকে, কোথায় আমাদের সৃজনশীলতাকে, কোথায় আমাদের মনের সঙ্গে মনের সেতুকে ঠিক কেমন ভাবে বেঁধে দিতে পারে, সেটা আমরা রবীন্দ্রনাথের মতো কিছু মানুষের মাধ্যমেই বুঝতে পারি। আমি প্রথমেই একটা কথা বলবো যে এই ধরনের সাহিত্যের খুব জরুরি একটা মাধ্যম, কারণ এই সম্পর্কটা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের হয় বলে এই সম্পর্কটা কিন্তু অনেক নিবিড় হয়, এবং এই সম্পর্কটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা চিরকালীন হয়ে ওঠে। প্রথম কথা বলবো, রবীন্দ্রনাথের যে সম্পর্ক গড়া, এর পেছনে কিন্তু একটা ইতিহাস আছে। যদি আমরা দেখি যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথের যিনি প্রপিতামহ, তার সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু ইউরোপে ছিল, এবং তিনি ইউরোপে মারা যান, এবং সেই সম্পর্কটা সাংস্কৃতিক ছিল, কিন্তু অনেকটাই বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল, এবং ধর্ম সংস্কার সেগুলো পরে এসেছিল, সেটা অবশ্যই এসেছিল, এবং রামমোহনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কাজে সেই যোগসূত্রটা কিন্তু পরিবারের সঙ্গে ছিল। আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি যেটা করলেন, ভারতের সম্পর্কে একটা নিবিড় সম্পর্ক, অন্য সম্পর্কগুলোও ছিল, ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্কও ছিল। আর তিনি যেটা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যেটা করলেন, তিনি ওই যে হিমালয়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন বা নানা জায়গায়, তিনি একটা জিনিস করলেন, যে আসলে বিশ্বে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্রটা গড়ে দিয়েছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথ যেটা হয়েছিল, যখন তিনি যখন শান্তিনিকেতন গড়ছেন, আসলে শান্তিনিকেতনটা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তৈরি করেছিলেন, কুঠি বাড়িটা তিনি কিনেছিলেন, কারণ হিমালয়ে তিনি আর সাধনা করতে যেতে পারছিলেন না, বয়স হয়ে যাচ্ছিল, কষ্ট হচ্ছিল। তো তিনি দেখলেন যে এই জায়গাটা বেশ শান্ত, এই জায়গাটায় বন আছে, এখানটা আমি আধ্যাত্মিক যে আমার কাজ সেটা করতে পারবো। সেই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রটায় রবীন্দ্রনাথের হাতে সেটা হয়ে উঠল আমাদের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। এই যে আধ্যাত্মিক ধর্ম থেকে সেটা কিন্তু আরো বড় একটা বিস্তার পেয়ে সেই একটা পরিসর তৈরি করলো, যে পরিসরে বিশ্বকে তিনি মেলালেন। রবীন্দ্রনাথ কবার পৃথিবী ঘুরতে গেছেন এটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু বিশ্বযোগ বা রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশ্বযোগ, রবীন্দ্র সংস্কৃতির বিশ্বযোগ এটা নয়। রবীন্দ্রনাথ আসলে কোথাও বিশ্বকে নিজেকে যুক্ত তো করেই ছিলেন, এবং এই বাংলার মাটিতে, এই ভারতবর্ষের মাটিতে, অবিভক্ত ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ এমন একটা ক্ষেত্র তৈরি করলেন, যেটা কলকাতা থেকে বহু দূরে। যে সভ্যতা ব্রিটিশ শাসক তৈরি করলো, মানে প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে যে ব্রিটিশ সরকার, তার বিকল্প তিনি একটা সভ্যতাকে তৈরি করলেন, এবং সেই সভ্যতাটাকে প্রাচীন সভ্যতা থেকে তিনি নিলেন, এবং তার সঙ্গে তিনি তার আধুনিকতাকে যোগ করলেন। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণে তিনি সেখানে বিশ্বকে নামিয়ে আনলেন। আমি একটা উদাহরণ দিই, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তিনি তো বাবার কাছ থেকে বললেন যে ওই জায়গাটা, ওইটাই তো উনি চাইলেন যে শান্তিনিকেতনের ওই জায়গাটায় উনি একটা বিদ্যালয় করবেন।
তো সেই যে ব্রহ্ম বিদ্যালয়, সেটা তো ব্রাহ্ম বিদ্যালয় নয়, ব্রহ্ম বিদ্যালয়। এবং সেই বিদ্যালয়ে যেটা তিনি করতে চাইলেন, ওটাই ওনার ক্ষেত্র হলো। দেখবেন সাধকদের একটা ক্ষেত্র থাকে, শাক্তদেরও যেমন দেখে, অনেকে শ্মশানটাও একটা ক্ষেত্র হতে পারে। তো সেখানে রবীন্দ্রনাথের যে কাজটা, তিনি যে সেই জায়গাটা কলকাতা থেকে প্রায় 150-60 কিলোমিটার দূরে, তিনি একটা বীরভূমের যে বীরভূমের সেই জায়গার সঙ্গে প্রায় কোনো যোগই ছিল না, মানে পশ্চিমবঙ্গ কি বঙ্গের যোগও খুব কম ছিল। সেই জায়গায় তিনি কিন্তু ওই ছাত্রদের নিয়ে তিনি বসলেন, এবং সেই জায়গায় বসে তিনি যেটা করেছিলেন, তিনি প্রথমে শেকড়টাতে মাটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বিশ্ব চেতনা যদি ডালপালাতে ঘোরে, তাহলে আমরা বলতে পারি গাছের মাথায় যত রকমের ওই পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ থাকে, যাদের শেকড় থাকে না, তারাই তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে কাছাকাছি চলে গেছে। যে বিশ্ব জনীনতার শেকড় থাকে না, সে বিশ্ব জনীনতার ডালপালার কোনো অর্থ হয় না। কাজে সেইটাই হচ্ছে প্রথম বিশ্ব সঙ্গে যোগ। সে গাছই সবচেয়ে বেশি ওপরে ডালপালা মেলে, যার শেকড় মাটির সবচেয়ে গভীরে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বীরভূমের জমিটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্র যেখানে শেকড়গুলো নিচে গিয়েছিল। এবং রবীন্দ্রনাথের মোটামুটি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে পর্যন্ত, তার আগে তো তিনি পড়তো ইংল্যান্ডে, তাকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজের আগে পর্যন্ত যে রবীন্দ্রনাথ, এবং এটা মনে রাখা দরকার যে নোবেল প্রাইজ তিনি যে গানগুলোর জন্য পেয়েছিলেন, গীতাঞ্জলি বলি আমি গান বলছি, সবগুলো যে সুর দেয়া হয়েছে তা তো নয়, এগুলো অধিকাংশ রচনা করা হয়েছে শিলাইদহে, কখনো গড়াইয়ের কাছে, গড়াই নদীর কাছে বসে কোনো একটা জায়গায়, কখনো বোলপুরে বসে লিখছেন, কখনো শ্রীনিকেতনে বসে লিখছেন। বোলপুরে আমি বলতে চাইছি, কখনো শান্তিনিকেতন, কখনো শ্রীনিকেতন, কখনো কলকাতায়। কাজে এই জায়গা থেকে একেবারে অধিকাংশই ওই বোলপুর, আর তা না হলে শান্তিনিকেতন। তো এই যে গানগুলো লেখা হচ্ছিল, এগুলোতে একেবারে একটা দূর জায়গায় বসে এগুলো লিখছেন। এই যে জায়গাগুলো শিলাইদহ, কত শিলাইদহে আজই কতজন মানুষ দেয়, শিলাইদহ তো ঢাকা নয়, তো এই বা রাজশাহীও নয়। তো এই জায়গা থেকে বসে তার একটা জগৎ, যখন তিনি শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক করলেন, যেই সময়ে তার স্বদেশ পর্বের যে লেখাগুলো হলো, প্রফেসর সংযুক্ত দাশগুপ্ত সেগুলো চমৎকার ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, বই হিসেবে বেরিয়েছে। তো এই যে জায়গাটা, আবার গীতাঞ্জলিও তো চন্দ্রকান্ত মুরা সিং ককবরকে অনুবাদ করেছেন। গীতাঞ্জলি তার ফলে চন্দ্রকান্ত জানেন সেই বই গানগুলোর ইতিহাস। তো এই যে পরবর্তী যে রবীন্দ্রনাথের যে যোগ, বিশ্বের সাথে যে যোগ, মানে যে যাতায়াতের যোগটা বেড়ে গেল, সবটা হলো। এবং যখন দেখব যে রবীন্দ্রনাথ আর একটা কাজ করছিলেন, সেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা, সেটা হচ্ছে জাপান, সেটা হচ্ছে চীন, সেটা হচ্ছে পারস্যের দেশ। মানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের যাওয়ার আগে, বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক করার আগে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক করার আগে, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক করছিলেন। ইংরেজ এসে গেছে, পাশ্চাত্য আমরা চিনে গেছি, কিন্তু এটাই যে বিশ্বযোগ নয়। বিশ্বজয়ের আগে যে প্রথমে তাকে তোমার জাপান, তোমার চীন, তোমার শ্রীলঙ্কা, তোমার পারস্য দেশ, এই যে জায়গাগুলো রবীন্দ্রনাথ নিয়ে, দেখবেন সত্যজিৎ রায়ের লেখা আছে যে আমি আগে ইউরোপিয়ান শিল্পকে আর্টকে বুঝতাম, আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে বুঝলাম যে এশিয়ার, মানে আমি বলছি জাপান, চীন, এখানের যে শিল্প, এখানের যে শিল্পকলা, সেই সূত্রটা শান্তিনিকেতনে যে বুঝলাম। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাচ্যটাকে, প্রথম সম্পর্কটাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর তার যে ইউরোপ, এবং ইউরোপে যখন রবীন্দ্রনাথ সত্যি সত্যি যাচ্ছেন, মানে একেবারে সত্যি সত্যি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে যখন বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন, তখনই কিন্তু বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যে বিশ্ব মহাযুদ্ধ শুরু হচ্ছে, সেই বিশ্ব মহাযুদ্ধের শুরু, তখন রবীন্দ্রনাথ তার আগে জাপানে বক্তৃতা দিয়েছেন। জাপানকে রীতিমতো তিনি বলেছেন এটা অন্যায় হচ্ছে যেভাবে তোমরা এই যুদ্ধের সঙ্গে জুড়িয়েছ, এবং আমেরিকাতেও কিন্তু এই প্রশ্ন তুলছে।
এবং সেখানেও তুলছেন যে তোমাদের এই জাতীয়তাবাদ, তোমাদের এই খণ্ড খণ্ড অস্তিত্ব, মানে তুমি যতক্ষণ না পূর্ণতে যেতে পারছো, এই যে ইমাজিনারি বর্ডার্স, এই যে তোমার সীমান্তটাকে ধরে নিচ্ছ তোমার জীবনের, তোমার অস্তিত্বের সমগ্র, এটা নয়, এর চেয়ে বড় একটা অস্তিত্ব আছে, পৃথিবী বলে একটা ব্যাপার আছে। এই প্রশ্নটা ন্যাশনালিজমের যে প্রশ্নটাকে তিনি সেদিন তুলছেন, যে জাতীয়তাবাদ কখনোই মানব সভ্যতার পক্ষে খুব একটা উচ্চ ধারণা হতে পারে না। একটু আগে প্রফেসর সংযুক্ত দাশগুপ্ত যেটা বলেছেন, দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ এক নয়, দেশপ্রেম অন্য জিনিস, জাতীয়তাবাদ অন্য জিনিস। এবং যখন বিশ্ব মহাযুদ্ধ চলছে, যখন প্রত্যেক দিন হিসেব আমার জয় কি, সন্ধ্যেবেলায় বসে হিসেব হচ্ছে, আমি আমার শত্রুপক্ষ, শত্রু মানে কিন্তু কালী হয়তো বন্ধু ছিল, হিসেব হচ্ছে ওদের কটা প্রতিষ্ঠান, কত জায়গায় বোম ফেলতে পারলাম, কত মানুষকে মারতে পারলাম, কত কত ধ্বংস করতে পারলাম ওদের কোন সম্পত্তি। তাহলে জয়ের, আমার লাভের অঙ্কটা হচ্ছে কতটা আমি কত মানুষকে খুন করতে পেরেছি, সভ্যতার ভালো ভালো কত নিদর্শন আমি ধ্বংস করতে পেরেছি, আমি মাটির বুকে কত রকমের বড় বড় বোমার খণ্ড ঢুকিয়ে ফেলতে পেরেছি, যাতে ওটা 15, 20, 25, 30 বছর ওখানে কোনো চাষ না হতে পারে। আমি এমন কিছু কোথায় কি ফেললাম যার ফলে মানুষ বহুদিন আর সুস্থভাবে শ্বাস নিতে পারবে না। তখন রবীন্দ্রনাথ সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে 1917 সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, আমি আমি ওই বোলপুরের মাটিতে আমি একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে চাইছি যেখানে বিশ্বতে এসে মিলিত হবে। এই যে স্বপ্ন, তারপরে যে বিশ্বভারতী তো 18তে তো ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হলো, 21-এ শুরু হলো, মানে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হলো প্রশ্ন নয়, বিশ্ব মহাযুদ্ধের যে ধ্বংস লীলার মাঝে দাঁড়িয়ে বিশ্ব মিলনের একটা ক্ষেত্র সেদিন রবীন্দ্রনাথ তৈরি করছে। এবং ওই পর্বে, ওই যে 17 পর্বের মন্দিরে তার ভাষণগুলো, ওই পর্বের যে গানগুলো, আগুনের পরশমণি, যে এই যে আগুনের পরশমণি চাইছেন, বলছে পাপকে ধ্বংস করতে হবে, পাপকে পোড়াও, পাপকে বলছেন এই মৃত্যু, এই রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে, এই রক্তস্রোত যেন আমাদের পাপকে ধুয়ে নিয়ে চলে যায়। কাজী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বযোগটার সমস্তটা আনন্দের বিশ্বযোগ নয়, কারণ এই বিশ্বযুদ্ধ, দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছে। এবং তারপর ওই পর্বের গানগুলোকে দেখলে, মন্দিরের বক্তৃতাগুলোকে দেখলে আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথ সেই বিশ্বযোগটাই চাইছেন, যেটা মৈত্রিক যোগ, যেটা ভালোবাসার যোগ, যেটা স্বার্থের যোগ নয়, যেটা প্রেমের যোগ। এবং রবীন্দ্রনাথের ওই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত যে বাকি জীবনটা, সেই জীবনটার আমরা বারবার এই জিনিসটাই লক্ষ্য করব যে রবীন্দ্রনাথ বারবার এটাই চাইছেন যে যোগসূত্র তোমাকে তৈরি, এবং তার যে সাহিত্য, তার যে গান, তার যে মন্দিরের ভাষণ, তার যে গোড়া উপন্যাস, সেখানেও সে একই প্রশ্ন, সেই গোড়াও তো একই, সেই গোড়াও তো সেই ভুগ ছিল যে আমি কার হাতে জল খাবো, কার হাতে খাবো না। আমাদের কুসংস্কার গুলো তো আমাদের খেয়ে ফেলছিল। যেখানে বৌদ্ধ দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ যখন বিশেষভাবে বৌদ্ধ দর্শনকে তার নাটকের মধ্যে ব্যবহার করতে শুরু করলেন, তার গানের মধ্যে ব্যবহার করলেন, এবং সেই জায়গাগুলো তো করছেন, কারণ কুসংস্কারে তো ঢেকে আছে, এর হাতে জল খাবো না, ও ওই জাতি, ও ওর ওই ধর্ম, এগুলোকে রবীন্দ্রনাথ ভাঙছিলেন, এইগুলো এক একটা করে ভাঙছিলেন। এবং সেই ভাঙা দুদিক দিয়ে ভাঙছিলেন, শুধু বক্তৃতা দিয়ে ভাঙা নয়, রচনা সৃষ্টি দিয়ে ভাঙছিলেন, গানগুলো দিয়ে ভাঙছিলেন, নাচগুলো দিয়ে ভাঙছিলেন, যোগসূত্র এবং ওই ছাত্র ছাত্রীদের দিয়ে সেগুলো তাদের ভেতরে নাচ গানের তালিকা আনছিলেন। এই যে রক্তকর্মী যে নাটক, সে যে লেখা হচ্ছে ওই পর্বে, সবটাই তো আসলে এই ভাঙা, এই যে লোভের বিরুদ্ধে, এই যে পুঁজির আগ্রাসী চেহারার বিরুদ্ধে, এই সমস্তটা বিরুদ্ধেই
সেই লড়াইটাই তার সাহিত্য ছিল একটা মাধ্যম। সেই গানে, নাটকে, উপন্যাসে, এই জায়গাগুলোতে, বক্তৃতায়, সবটা মিলেই রবীন্দ্রনাথ যে কাজটা করছিলেন, সে কাজগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে উনি আসলে বিশ্বকে বলছিলেন যে এই যুদ্ধটা নয়, তোমার বিকল্প বিশ্বের সম্পর্ক তোমাকে তৈরি করতে হবে, যে সম্পর্কটা আসলে কোথাও না কোথাও তোমাকে ভালোবাসায় বাঁধবে, তোমাকে চেতনায় বাঁধবে। এবং সেই জায়গায় আমি রবীন্দ্রনাথের তো বিস্তৃত লেখা, কিন্তু দেখবো রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আহত হয়েছেন, তার অন্তরে কিভাবে রক্তক্ষরণ হয়েছে, কিভাবে আফ্রিকা কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের যে শোষণ, সে তার কিভাবে প্রতিবাদ করেছেন তার কবিতাতে। আমরা দেখতে পাবো যে রবীন্দ্রনাথের যে ছবির মধ্যে দেখবো যে নারীর যে মুখ, সবটা মিলেই দেখবো রবীন্দ্রনাথ চাইছেন এই নারী শক্তিকেও জাগিয়ে তুলতে। কারণ কোথাও না কোথাও এটাও মনে রাখা দরকার, সমস্ত যুদ্ধ কিন্তু আসলে বহু মা এবং বহু স্ত্রীকে, তাদের সবচেয়ে যে কাছের মানুষটাকে হারাতে হয়। এগুলো সবটা মিলেই আমি বলবো যে কোথাও একটা রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ব চেতনাটা দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্বে যেভাবে চেহারা নিচ্ছিল সেটাকে, কারণ এটা নয় যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি 30টা বিদেশি ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেল, সেটাই যথেষ্ট, নিষ্ঠা নয়। মূল প্রশ্নই আমরা বোধহয় এটাই বলতে চাইছি যে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যটাকে, তার সঙ্গীতটাকে, তার নাচটাকে, সমস্তটাকে তিনি গড়ে তুলছিলেন ওই বিশ্ব নাগরিকতার ভাবনা থেকেই, যে আসলে আমাদের একটাই নাগরিকতা, সেটা হচ্ছে বিশ্ব নাগরিকতা। আর আরেকটাও কথা, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের নিজস্ব ভাষাতেই রচনা করব, যে ভাষাটা আমি লিখতে পারি, বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, তামিল, তেলেগু, জার্মান, ফরাসি। কিন্তু একটা কথাও শেষ পর্যন্ত বলছিলেন, আসলে ওই একই প্রশ্ন, যে আসলে তুমি তো মানুষ নিয়ে কাজ করছো, কাজে বিশ্বের, আমি তো আজকে একজন ফরাসি মহিলা নিয়েও লিখতে পারি, জার্মান কোনো একটা জায়গা নিয়েও তো লিখতে পারি। তাই কোথায় নিয়ে আমি লিখবো সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত আমার লেখাটা ভাষাকে অবলম্বন করে তৈরি হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাষাটাও আর থাকবে না, সেটা তখন হয়ে যাবে বিশ্বের সবার নিজের সম্পদ, মানে যেটাকে বলতে পারি যে ইউনিভার্সালিজম, তার মধ্যে যেটা গড়ে উঠবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সাহিত্যের চিন্তাটার গভীর শেকড় ছিল আসলে কিন্তু একেবারেই দেশের মাটিতে। রবীন্দ্রনাথের শেকড় ছিল একেবারেই জনজীবনে। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বাউলদের গান ভালোবাসতেন, এবং শেষ করছি ভাস্কর, শেষ করছি, এবং শেষ পর্যন্ত সেই জন্যই বোধহয় তিনি অত বেশি ডালপালা ছড়াতে পেরেছিলেন এবং হয়ে উঠতে পেরেছিলেন বিশ্বব্যাপ্ত একজন মানুষ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, নমস্কার। হ্যাঁ, নমস্কার। খুব সুন্দর বক্তৃতা, আমাদেরকে আপ্লুত করেছে। ভবিষ্যতে আপনাদের এই ধরনের, আপনার কাছ থেকে এই ধরনের আলোচনা শুনবো। আর আরেকটি অনুরোধ, আমাদের শিরোসের জন্য আপনার লেখাটা পাঠিয়ে দেবেন, আমরা বুক ফেয়ার আগে এটা প্রকাশ করব, এবং আপনাদের লেখা দিয়ে আমাদের যে পরবর্তী সংখ্যাটা সমৃদ্ধ হবে। এটা আমাদের লিটারেচার রিসার্চ সেন্টারের তরফ থেকে এটা আন্তরিক অনুরোধ। ধন্যবাদ। এবার আই ওভার টু ভ্রাংশু শেখর ভট্টাচার্য। Hello. Hello, Mr. Biplom Maji. Hello. 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 আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এনজয় করেন তো। Hello, Mr. Biplom Maji.
কথা বলবো। বিপ্লববাদী আছেন? হ্যালো, বেরিয়ে গেছেন আজকে। চন্দ্রকান্ত বাবুকে দিয়ে দিচ্ছি। রাগ করে হ্যালো, হ্যালো, বেরিয়ে গেছেন। বিপ্লববাবু বোধহয় মাইকটা অন করা নেই, লাউড স্পিকার মিউট করা আছে। মিউট করা আছে। হ্যাঁ, বিপ্লববাদীকে চন্দ্রকান্ত বাবুকে দিচ্ছি। বিপ্লববাদী আগে তো চন্দ্রকান্ত বাবু, তারপর গুরুমাঝি। তাহলে কি চন্দ্রকান্তকে শুরু করবেন, পরে বিপ্লবকে কানেক্ট করে নেবে? চন্দ্রকান্ত বাবুকে দিয়ে শুরু করছি। হ্যালো, চন্দ্রকান্ত বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, নমস্কার। I welcome to Mr. Chandrakant Mura Singh, Director Necol, Agartala. Hello, sir. Please start, sir. হ্যাঁ, আমি প্রথমেই সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং শ্রোতা দর্শকদের আমার শুভেচ্ছা। এবং একটা তথ্য আমি জানিয়ে রাখতে চাই কি, সাহিত্য একাডেমির উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা সেন্টার এখানে আছে আগরতলাতে, নর্থ ইস্ট সেন্টার ফর অরাল লিটারেচার, যেটা সংক্ষেপে নেকল বলা হচ্ছে। তো এর সাথে আমি যুক্ত ছিলাম, এটা ঠিক। আমি বর্তমানে এখন এই সেন্টারটার সাথে, এখান থেকে আমি একটা অব্যাহতি নিয়েছি, আমি ব্যক্তিগত কিছু কাজের দৌড়। যাই হোক, আমি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সেই বিশ্ব প্রেক্ষিতে আর যাচ্ছি না। সংযুক্তাদি ভীষণ ভীষণ ভালো বলেছেন সেই দিকটা, এবং জাতীয় ক্ষেত্র এবং বিশ্ব প্রেক্ষিত সবটা মিলে রামকুমারদার আলোচনা শুনেছি। আমি আরেকটু ত্রিপুরার দিকে আমি চলে আসি, আমি একটু অন্যদিকে আমি চলে আসবো। ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথের কিন্তু একটা যে গভীর আত্মীয়তা, এটা অনেকেই জানেন এটা, যে রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজ্যে, রবীন্দ্রনাথ এত একটা প্রত্যন্ত একটা প্রান্তিক একটা রাজ্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাতে 7বার এসেছিল। তো আমি এই ত্রিপুরা রাজ্য এবং রবীন্দ্রনাথ এইটাকে নিয়েও কিছু বলতে চাই, এটা অনেকে জানেন না। ফলে এই দিকটা আমি একটু তুলে ধরবো। কিন্তু তার আগে আমি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমার অনেক আগের লেখা একটা কবিতা, সেই কবিতা খানিকটা আমি এই কবিতাটা আমি একটু দিয়ে শুরু করতে চাই। কারণ যে আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনা শোনার পরে আমার মনে হয়েছে যে না, কবিতাটা দিয়েই শুরু করলে ভালো হয়। কবিতাটা আমি ককবরকে লিখেছি, কিন্তু এখন আমি শুধু তার বাংলা অনুবাদটাই পাঠ করবো। হ্যালো, আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, বলুন। হ্যাঁ, তো কবিতাটা ককবরকে লেখা, আমি শুধু তার বাংলা অংশটাই পাঠ করব। তবু ককবরকে আমি দুটো লাইন পড়ছি, একটা স্টেঞ্জা। রবীন্দ্রনাথ নিনি রাংচাকনি হাও ককবাংমা সাথাই তমানি দেও মনো গুমতিলম শাখা খলই নাতেও নিনি খুমবার্ন মুয়া সকলই ইয়াসিলপ্তেরই খাপাংনি বরগ ফাইনাই ওয়ানসগৈ নক খালতেরও নিনি বরগ রগ। বাংলায়, রবীন্দ্রনাথ তোমার সোনার দেশে,
এত কথা জমে গেছে আজ, দেও মনু গুমতির কানায় কানায়, দুধ ভাতের আদুরে সন্তান, করুলের ডগা চিকন সুন্দর আঙ্গুলে, তুলে নেয় শুধু ফুল, শুধু ফুল, ঘর সাজায় প্রিয়জন আসবে বলে। তুমি বলতে সোনার দেশ আমি খুঁজলাম, কাশ্মীর থেকে সাগর সৈকত, পূবে আসাম, পশ্চিমে পাঞ্জাব, পেলাম কোথাও হীরার ঘর, সোনার দেশ তো নয়। লোহার যা দাম হয়েছে সোনার দেশে, তাক্কল বানাতেই ভুলেছে জমিয়া সব। তাক্কল হচ্ছে ছোট দাওয়ের মতো। এখনো নিদ্রা কাটে মসজিদের নামাজ, এখনো নিদ্রা কাটে মসজিদের নামাজ, মন্দিরের ঘন্টা, স্বর্ণ মন্দিরের তান, পিস্তল ছুরির ভয়ে শৃঙ্খলিত ভগবান, পিস্তল ছুরির ভয়ে শৃঙ্খলিত ভগবান, বশ মেনেছে জংলা হাতির মতো, ভেঙেছে ধুলা মন্দির অট্টালিকার মায়ায়। দাস প্রভুর সোনার দোলনায় সোনার আদর সোহাগ, প্রভুর শৈশবকে দিয়েছে সোনার মহিমা, রক্তে যার সোনালী স্রোত, ধুলায় সে কি মাটি হবে। আজ 25শে বৈশাখ, আজ 25শে বৈশাখে মালা গাঁথবো বলে কত খুঁজি, দিন ও রাত্রির ফুঁটা তাজা ফুল, সন্ধ্যার ফুল ঝরে গেলে ভোরের হাওয়ায় সূর্যমুখী পাপড়ি মেলে উদাস। এই হচ্ছে কবিতা। এটা আমার প্রথম কবিতার বই, 1986 প্রথম কবিতার বই। হাপিং গালিঙ্গ চিবুকসা লিঙ্গ, পরিত্যক্ত জুমের টঙ্ঘরের সাপ ডাকে, এই বইটাতে প্রথম কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাটা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেক্ষিতটা হচ্ছে কি, আমরা সেই তো সেই সোনার দেশ খুঁজি আমরা, যে সোনার দেশে আমরা একটা লোহা দিয়ে একটা দা, ছোট একটা দা বানাবো, সেটা সাহস করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে। তো সেরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান এবং রবীন্দ্রনাথ, যখনই আমরা বিপদে পড়ি আমরা ঈশ্বরকে ডাকি অনেকে, কিন্তু এখন আমাদের রবীন্দ্রনাথকেই ডাকা উচিত। আমাদের এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের এই যে কথাগুলো আমরা যা শুনেছি রামকুমার দার কাছে, সংযুক্তা দির কাছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে আমরা সম্ভবত আমরা ভালো থাকার কতগুলো উপায় আমরা পেয়ে যেতে পারি। তো সেই যা হোক, রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরা রাজ্যে তার খুব বালক বয়সে এই ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে তার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন একেবারে প্রায় বলতে গেলে অপরিচিত, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য তিনি একটা দুর্ঘটনা বলতে তার যে মহিষী, তার রানী, মহারানী মহিষী ভানুমতি, তিনি হঠাৎ করেই অল্প বয়সে মারা যান, অসময়ে মারা যান। ফলে রাজা বীরচন্দ্র সেই সময় এত শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তিনিও তখন এই নিজের শোক ভোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপায় খুঁজছেন, নিজে কবিতা লিখছেন, গান লিখছেন এই শোকগ্রস্ত হৃদয়ে। এবং ওই সময়েই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার লেখা কাব্যগ্রন্থ ভগ্ন হৃদয়, সেই কবিতার বইটি ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রের হাতে আসে, এবং সেই বইটি পড়ে মহারাজ এত একাত্ম হয়ে গেলেন যে কবির সাথে, তার কবিতার সাথে তিনি যেন অনেকটাই এই কবিতা পড়ে পড়ে তার মধ্যে নিজের এই যে মনের কষ্টগুলো, তো অনেকটা যেন এক রকমের সান্ত্বনার মতো। তো সেই থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার আকর্ষণ, এবং তিনি শেষত
রবীন্দ্রনাথকে আহ, একটা সম্মান স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তার অমাত্য রাধারমণ ঘোষ তাকে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর সেই সেই যে বাড়িতে সেইখানে সরাসরি সেখানে পাঠিয়ে দিল। তো রবীন্দ্রনাথ তো অবাক, একটা রাজ্যের মহারাজ তাকে কবি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন, পুরস্কার দিচ্ছেন, এবং সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রথম পুরস্কার কবি হিসাবে তার স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই সম্মান এবং স্বীকৃতিতে তিনি নিজেও অনেক ত্রিপুরার প্রতি, মহারাজার প্রতি তার একটা আগ্রহ তৈরি হল, এবং সেই তখনই, এবং এরপরে একটা সময় 1894 সালে প্রথম দেখা হয় এই মহারাজা বীরচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ। বীরচন্দ্র যখন কার্শিয়াং গেলেন, তো সেই কার্শিয়াঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চলে যান, তাদের যোগাযোগ হয় চিঠিপত্রে, এবং কার্শিয়াং গিয়ে সেখানে দারুণভাবে দুজনের মধ্যে এক ধরনের, রবীন্দ্রনাথ ছোট বয়স, অনেক ছোট, বীরচন্দ্র কিন্তু তবু এই বয়সের এই বিষয়টা সেরকম ভাবে সেখানে কোনো কাজ করেনি, একটা বন্ধুত্ব তৈরি হয় তাদের মধ্যে। বীরচন্দ্র নিজেও কবিতা লিখতেন, গান লিখতেন, ফলে আরো সহজ হয়েছে বিষয়। তো যাই হোক, এই যে পরিচয় শুরু হয়েছে, তারপর ত্রিপুরার 4 প্রজন্মের মহারাজার সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল, এবং তার বন্ধুত্ব, রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব খুব গাঢ়তর হয়, আরো মধুর হয়ে ওঠে। বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তার যে পুত্র রাধাকিশোর যখন রাজা হলেন, তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক আরো মধুর হয়ে ওঠে। তো এইগুলো মানে আমরা আমরা তার এই যে সম্পর্কটা সম্পর্কে, বা এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে তার আসার পরে এখানে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকা, এইগুলো নিয়ে এখানে আমরা অনেকেই জানি। ত্রিপুরায় যদি একবার রবীন্দ্রনাথ চলে আসেন, তো তিনিও খুব সমাদরে থাকতেন, এবং কি বলা যায়, তিনিও খুব আনন্দ বোধ করতেন ত্রিপুরাতে আসলে। এগুলো আমরা তার বিভিন্ন চিঠিপত্র, তার বিভিন্ন আলোচনায় আমরা সেটা পেয়েছি। এখানে যখন বসন্ত উৎসব, এটা আমাদের এখানে রাজবাড়িতে প্রত্যেক বছরই এটা প্রায় রুটিন, এটা প্রত্যেক বছর বসন্ত উৎসব হয়, এবং ওই সময়গুলোতে বসন্ত উৎসব, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আনার জন্য সবসময় একটা উদ্যোগ থাকে, এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথম যখন আসেন সেটাও সেরকম একটা বসন্ত উৎসবে। আমি একটুখানি এই রবীন্দ্রনাথের যে প্রথম আগমন ত্রিপুরা রাজ্যে, এবং সেটা যে কত সুন্দর এবং কত সুখকর বর্ণনা, সেই বর্ণনাটা আমি হুবহু একটু পাঠ করছি, অল্প কয়েকটা লাইন মাত্র। এটা 1899 সালের মার্চ মাস, সেই মার্চ মাসের কথা। মহারাজার আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার আগরতলায় পদার্পণ করেন। সবুজের সমারোহে সজ্জিত বসন্তে কবির শুভ আগমন। বসন্ত উৎসবে ঘটা করে আয়োজিত হলো কবি সম্মেলন। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী সত্যরঞ্জন বসুর বর্ণনা অতি চমৎকার। সত্যরঞ্জন বসু এই দিয়ে লিখেছিলেন, তার বর্ণনাটাই আমি এখানে পাঠ করছি। কবি সম্বর্ধনার আয়োজন হইল কুঞ্জবনের সুউচ্চ টিলায়। ত্রিপুরার আদিবাসীদের টংঘরের নমুনায় সম্বর্ধনা মঞ্চ তৈরি হইল। মূলি বাঁশে তৈরি মঞ্চের গড়ন ও ফুল পাতার সজ্জা পরিপাটি শিল্প শোভার নিদর্শন। মঞ্চের উপর হইতে নজরে পড়ে চারিদিকে উচ্চ নিচ পাহাড়গুলি থরে থরে ঢেউ খেলিয়া দূর দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে।
আকাশের নীল চন্দ্রাকব দিগান্ত রেখাকে চুম্বন করিয়া ঋতু উৎসবকে আরো কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনকে আরো সম্বর্ধিত করিয়াছে দলে দলে নৃত্য গীতরত মণিপুরী শিল্পী বৃন্দ। নগ্ন গাত্র পরিধানে বাসন্তী রঙের কাপড়, লম্বমান বাসন্তী চাদর, গলায় মাথায় বাসন্তী রঙের পাগড়ি, খোল, মন্দিরা, করতালের সমতালে পদবিক্ষেপ ও দেহভঙ্গিমা দীর্ঘ লয়ে কীর্তনের সুর এক মোহময় আবেশ রচনা করিতেছিল। দর্শক যাহারা তাহারাও স্ত্রী পুরুষ বাসন্তী রঙের পরিচ্ছদে ভূষিত। এই পরিবেশের মধ্যে কবি ও রাজা মঞ্চপরি ফরাস বিছানায় আসেন। তো এই হচ্ছে সত্যরঞ্জন বসু, তিনি ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি এই বর্ণনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই ত্রিপুরা রাজ্যে এমনি এমনি আসেন। এখানে আসলে এখানে এত প্রোডাক্টিভ একটা জায়গা, যেহেতু ত্রিপুরার রাজারা নিজেরাও লিখতেন, এটা শুধু বীরচন্দ্র লিখতেন এরকম না, এখানে যারা রাজপ্রাসাদের আরো অন্যান্য অনেকেই লেখালেখি করতেন, সঙ্গীতের পাণ্ডিত্য ছিল, আঁকতেন এখানে। এটা একটা পরিবেশ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির একটা পরিবেশ ত্রিপুরার রাজ পরিবারে এবং পরবর্তী সময়ে আগরতলা জুড়ে এখানে একটা তৈরি হয়েছিল, এবং সেটা পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সেটা আরো আরো সুন্দর হয়ে সেটা এখানে একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আগরতলায় বসে বসে অনেকগুলো গান লিখেছে। তো এই যে ওতপ্রোততা, আমরা অন্যদিক থেকে এটাও বলা উচিত, আমাদের রাজারাও কিন্তু এই যে বন্ধুত্ব, তারাও কিন্তু যেভাবে সম্ভব রবীন্দ্রনাথের যে বিভিন্ন উদ্যোগ, সেই উদ্যোগগুলোতে আমাদের মহারাজারাও কিন্তু যতটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই যে আসেন যান, কথাবার্তা হয়, বন্ধুত্বের সেই আলোচনায় উঠে আসা। জগদীশচন্দ্র বসু যখন তার বিজ্ঞান সাধনায় রত, তখন রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে এখানে অনুরোধ আসে যে তাকে তার কিছু সহায়তা দরকার। ত্রিপুরার মহারাজা বিভিন্ন কিস্তিতে সেই জায়গায় কিন্তু প্রায় আমরা জানি 50,000 টাকা ওই সময়গুলোতে আমাদের রাজকোষ থেকে তিনি সেখানে খুব উদার। রবীন্দ্রনাথের যদি সেখান থেকে কখনো কোনো ধরনের এরকম আবেদন আসতো, আমাদের মহারাজারা অত্যন্ত উদার ছিলেন। এরকম অনেক উদাহরণ আছে, আমরা সবগুলো এখানে বলি না। তো তার জন্য এখানে যে পরিবেশ, রাজাদের সম্পর্কে আমাদের একটা খুব ভালো ইয়ে নেই। প্রজাদের উপরে যে শোষণ, সেই নিয়ে আমাদের অনেক ধরনের বিভিন্ন আমরা জানি ইতিহাস আছে সেগুলো, এবং অনেক জায়গাতেই সেগুলো সুখকর নয়। কিন্তু তারপরেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তিনিও খুব উদার ভাবেই ত্রিপুরার মহারাজাদের খুব প্রশংসা করেছেন। ত্রিপুরার যে মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্র রায়, এদের নিয়ে তার যে উপন্যাস রাজর্ষির কথা আমরা সবাই জানি। তিনি উপন্যাস লিখেছেন ত্রিপুরার রাজাদের নিয়ে, সেইগুলো নাটক হয়েছে, বিসর্জন বা মুকুট বা ইত্যাদি। ত্রিপুরাতে বসে এরকম নাটক, এখানকার কাহিনী নিয়ে নাটক, উপন্যাস, গান, রবীন্দ্রনাথ এখানে এই যে এসো আমার ঘরে এসো, ত্রিপুরাতে আগরতলায় বসে লেখা, এরকম বেশ কিছু আছে। আমি আজকাল ভুলে যাই। দুলে প্রেমের দুলন চাপা, এই গানটি এখানে বসে লেখা, ফাগুনের নবীন আনন্দে, এরকম আর সম্ভবত 7টি গান এই আগরতলায় বসে তার লেখা। তো এই যে মণিপুরী নৃত্যকে তিনি সেটাকে এত সুন্দরভাবে
নিয়ে নিয়েছেন। তার নিজস্ব আঙ্গিকে, তার তার মণিপুরী নৃত্যের যে নিজস্ব ঘরানা, সেটাকে নিয়ে তিনি সেটাকে আবার রবীন্দ্র যে ঘরানা আছে সবটা মিলিয়ে এই যে নতুন ভাবে উপস্থিত করা মণিপুরী নৃত্য, সেটাও কিন্তু মানে এই বলতে গেলে ত্রিপুরারই অবদান। তিনি প্রথমত সিলেটে গিয়েছিলেন, তো সেখানে রবীন্দ্র নৃত্য দেখে তিনি সম্মোহিত হন। তারপরে ত্রিপুরার মহারাজকে তিনি জেনেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুরী নৃত্য হয়, ত্রিপুরা রাজ অন্দরে মণিপুরী নৃত্যের প্রচলন ছিল এখানে। তিনি যখন এসেছেন তখন মণিপুরী নৃত্য সেগুলো তিনি এখানেও দেখে গেছেন। তো যাই হোক, তিনি এখানে মহারাজকে বলার পরে, এটা অবশ্য পরে বীরেন্দ্র কিশোর, মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোরের সময় তিনি অনুরোধ করলেন যে একজন মণিপুরী নৃত্যগুলো পাঠাবার জন্য, এবং ত্রিপুরা থেকেই কিন্তু সেখানে মৃদঙ্গ বাদনে উস্তাদ মণিপুরী নৃত্যগুলো বুদ্ধিমন্ত সিংহ তাকে পাঠানো হয় প্রথম সেখানে। তো এইভাবে এই যে সম্পর্ক, তার জন্যেই আমি যে কথাটা বলছিলাম যে ত্রিপুরা একটা প্রান্তিক রাজ্য হলেও এর সাথে এই যে ওতপ্রোততা, এর থেকে বিশ্ব প্রেক্ষিত একটা আছে। কিন্তু আমরাও বিশ্বের মানুষেরই আমরাও অংশীদার, কিন্তু আমরাও আমাদের নিজস্ব প্রেক্ষিতের মধ্যে থেকেও আমরা নিজেদের মতো করে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি ত্রিপুরার মানুষ। আমরা নিজেরা গৌরবান্বিত। আমরা শুধু এই গৌরবান্বিত শব্দের ভেতরে এই জিনিসটা এর থেকে অনেক বড় কিছু সেটা। এবং এইসব থেকেই, এইসব ভাবনা থেকে একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের গ্রামে, আমাদের আঞ্চলিক ভাষায়, আমার নিজের মাতৃভাষা ককবরক, এই ভাষায় নিয়ে আসার জন্য অন্য ভাষা যাদের বুঝতে অসুবিধা হয়, ককবরক ভাষাভাষীরাও যাতে রবীন্দ্রনাথকে আরো অনেক বেশি কাছে করে পেতে পারে, সেরকম এক ভাবনা থেকে আমি একটা সময়ে তার গীতাঞ্জলি অনুবাদ শুরু করি, তার যেটা রামকুমার দা একটু বললেন। সেই গীতাঞ্জলি অনুবাদ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেক বছর লেগেছে, কিন্তু তবু শেষত কাজটা আমরা করেছি। আমি অনেকের সহায়তা নিয়েছি সেটা করতে গিয়ে, কারণ এত গভীরের কথাবার্তা, ভাবনা, সেই ভাবনাগুলো প্রকাশ করার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে কথাগুলো, সেইগুলো এত গভীরের কথা, সব সময় যে সেই কথাগুলো বোঝা যায় সেরকম না, অনেক চিন্তা ভাবনা করে তারপরে কথাগুলোর অর্থ বুঝতে হয়েছে। তো এইগুলো করে করে ককবরকে সেটা অনুবাদ হয়েছে। এবং আমি খুব কৃতজ্ঞ যে বিশেষত রামকুমার মুখোপাধ্যায়, রামকুমার দা, তিনি তখন বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগের ডিরেক্টর। তিনি যখন এই কথাটা শোনেন, তিনি খুব সাগ্রহে এই বইটি দেখতে চাইতেন। তো তারপরে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এই বইটা বিশ্বভারতী থেকেই বের করবে, এবং আমরা খুব আনন্দিত। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নিজেদেরকে খুব গৌরবান্বিত বোধ করেছেন যে ককবরকের একটা বই বিশ্বভারতী থেকে বেরিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা হোক, কিন্তু সেটা ককবরকে সেটা অনুবাদ করে বিশ্বভারতী থেকে বেরিয়ে। তো আমরা চাইছি রবীন্দ্রনাথকে, আমি এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের প্রেক্ষিতটা বলতে চাইলাম। আমি আর খুব বেশি কিছু বলবো না, কারণ এরপরে আমাদের আরো বক্তা রয়েছেন, বিপ্লব মাঝি তিনি রয়েছেন, আরো রয়েছেন অনেকে। আমি এতটুকুই শেষে এই যে আমরা অনুবাদ করলাম, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসলাম আমাদের ককবরকের মতো করে, কিন্তু তারপরেও রবীন্দ্রনাথের সব তো রবীন্দ্রনাথেরই, তার রবীন্দ্রনাথের মতোই থেকে যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত তার অনুবাদ করে গাইতে গিয়ে দেখা গেল যে তার সুরগুলো ঠিকভাবে যদি ককবরকে গাইতে হয়, তাহলে সেটা স্বরলিপি তার যে করা আছে সে তো আমাদের মানতেই হবে, তার সুরটা তো মানতেই হবে, সুরটা যেরকম আছে সেরকম ঠিক ঠিক হুবহু থাকা দরকার।
তো সেই কারণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিছু গান বাছাই করে সেটা একটা নোটেশন হয়েছে, স্বরলিপিকরণ হয়েছে, পুস্তক আকারে বেরিয়েছে। তো সেই কাজটাও আমাকেই ঘটনাচক্রে করতে হয়েছে। আমি এই বইটি থেকেই একটি গানের একটা আংশিক এই যে আমরা অনুবাদ করলাম রবীন্দ্র আজকে গীতাঞ্জলি, তার তো প্রায় সবই গান। তো সেইগুলো সবগুলোকে কিরকম সুর করলে পরে দাঁড়ায় শুনতে, সেটা এই হচ্ছে বইটা। কক বরকবাই সাইজাক রবীন্দ্র খরাঙ্কি, কক বরকে নির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি। এই বইয়ের যে প্রথম গানটি, এই গানটি আমি একটা স্ট্যান্জা গাওয়ার চেষ্টা করছি। আমি তো গান গাই না, কিন্তু এই বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে, গীতাঞ্জলি অনুবাদ করে এইগুলো সুরারোপ করতে গিয়ে, নোটেশনের কাজটা করতে গিয়ে সুরগুলো আমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। ফলে সুরগুলো খানিকটা আমার জানা আছে। তো যেহেতু বলার, আমি শিল্পী নই, আমি শুধু শোনাবার জন্য। আর আমি গান গাইলে আমার একটা সমস্যা হয় কি, যে পরের যখন উঁচু জায়গা থাকে মাঝখানে, গানের মাঝখানে বা শেষের দিকে একটা সুরের একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে গলা গোলায় না, ফলে প্রথম যে স্কেল শুরু করি সেটা চড়াতে উঠে যায়। তার জন্য আমি অনেক সময় এরকম করি এখন, একটা অভিজ্ঞতার ইয়ে থেকে, যে গানের মাঝখান থেকে যেই জায়গায় সুরটা উঁচু আছে সেখান থেকে আগে গাই, তাহলে আমার সুবিধা হয় যে পরে গলাটা একটা জায়গায় চলে আসে। আমি সেরকম করে একটা অর্ধেক একটা গান শোনাবার চেষ্টা করছি, এবং এই এই গানের মধ্য দিয়ে আমি আলোচনা শেষ করবো। আমি আলোচনা বাড়াবো না। গানটা হচ্ছে আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি, কক বড়, এরকম হচ্ছে। আনি বেবাগ হামজাগ মাও খানাং মাতাই খাচং মাও, আনি বেবাগ হামজাগ মাও খানাং মাতাই খাচং মাও, তংমানি নং আনি গানা তংমানি নং angshini dana angyayani kapang bising pujagui tongma nuk sonlia angle nono nuk sonlia angle fatar faising naham tekha fatar faising আদি বুখা পাইছি নাইয়ানি ইয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে। সকলকে নমস্কার। সুন্দর। এবার করি। বলুন। হ্যাঁ বাবু, খুব সুন্দর হয়েছে, তৃপ্তি ধন্যবাদ, পেয়েছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দিলে হবে না, যাবো খুবই আপনার ভালো এখানে। হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের পেট ভরে খাওয়াবেন মিষ্টি, বুঝতে পেরেছেন তো? খাওয়াবেন। খুবই ভালো হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। Thank থ্যাংক you ইউ। so much for your হ্যাঁ, very much informative presentation. থ্যাংক ইউ ভেরি থ্যাংক ইউ, মাচ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটা কথা, এখানে কেন খেলাপ করবেন না, এটা লেখাটা আমাকে দিয়ে দেবেন। এটা আমাদের যে ইয়েটা হবে, যে জার্নালটা জার্নাল বেরোবে, হবে দুইটা, বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল। জার্নাল হবে, ইংরেজি এবং বাংলা। এবং এটা বই বেলার আগে, বই আগে এটা প্রকাশিত হবে জার্নালটা। ওইটা একটা ঠিক আছে, লেখা দিয়ে লেখা। দেবো। এখানে কিন্তু আপনাকে ইয়ে করলে চলবে না, এবং সবাইকে দিতে হবে আর কি, এটা আমার অনুরোধ। এবং হ্যাঁ, এটা করাই যে পাবলিকেশন
of your work justifies organizing this Seminar. seminar? Must justify publication of your work in the Seminar. publication of this your presentation, paper presentation at this seminar will justify For your publication. presentation. Justify. না না ঠিক Will আছে, be ভালো justified. ভালো। Thank you. Will be justified. The presentation will be justified if your papers are published in a journal. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, সবাইকে বলছি যে হ্যালো, বিপ্লব বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মিউট হয়ে আছে। মিউট হয়ে আছে। হ্যালো, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে না। সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না। আমারটা দিয়ে করেন তো। হ্যালো, আপনার দিয়ে করেন। আমার নাম্বার নেই, একটু ফোন করে দেখুন। ফোনটা এখানে। হ্যালো, চন্দ্রকান্ত বাবু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওনার মাইকটা কি হলো বোঝা যাচ্ছে না। ওনার বিপ্লব বাবু আমাদের কথা উনি শুনতে পাচ্ছেন, সুতরাং না, ওনার তো মাইকটা মিউট করা আছে দেখছি। মাইকটা হচ্ছে কি আপনার বিপ্লব বাবু, আপনার এই যে মোবাইলের নিচে একদম নিচের দিকে দেখুন লেখা আছে এমআইসি, এবং এই যে ওই এমআইসি যেটা আছে লেখা ওইখানে একটু অন করে নিন, এটাকে একটু আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করেন, অন হয়ে যাবে। এমআইসি লেখা আছে নিচে দেখুন, ওখানে লাইন করে এমআইসি বা ক্যামেরা আছে। উনি দুটোতে খুলেছে কিন্তু মিউট করে রেখেছেন। যেটা ক্যামেরা ওটাতে ক্যাম লেখা আছে, যেটা মাইক্রোফোনের ওটা এমআইসি লেখা আছে। এমআইসির মধ্যে একটুখানি আপনি আঙ্গুল চালিয়ে আঙ্গুল লাগিয়ে অন করে নেন। হ্যালো, বিপ্লব বাবু শুনতে পাচ্ছেন? করুন তো। বেরিয়ে গেছে না? আচ্ছা, ঢুকেছে বলতে। কিন্তু এ থেকে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, কথা। হ্যালো, না না, আমাদের এখানে খোলা আছে, আমাদের এখান থেকে খোলা আছে, অন্যরা সবাই শুনতে পাচ্ছে। বলে রাখি মিকটা অন করতে। আপনি আবার ঢুকুন, আবার রিফ্রেশ করে ঢুকুন। হ্যাঁ, আবার করুন। আমি ধর।
হ্যালো, 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 হ্যালো। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন আপনি? আমি শুনতে পাচ্ছি, আপনারা পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনি একটু হ্যালো, ধরুন, আপনার যারা হোস্ট ওরা আপনাকে ধরবে। হ্যাঁ এইখানটায় তো দেখাচ্ছে মিকটা ওপেন হয়েছে, কিন্তু কেন আবার আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না আমি বুঝতে পারছি না। হ্যালো, হ্যালো, এখানে শো করছে ইউ আর ইন দ্য শো, এভরিওয়ান ক্যান সি অ্যান্ড হেয়ার ইউ। হ্যালো, 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 শোনা যাচ্ছে, আপনাদের শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি শুরু করছি তাহলে। Now we welcome to Biplab Maji. He is from West Bengal. He got the degree of Bachelor of Science, University of Calcutta in 1971, and the teacher training diploma in Russian language from Moscow State University, USSR, in 1976-77. So far, 28 books of poem, 36 books of prose, and 9 books on translation, and 6 books of children literature have been published in Bengali. His anthology in English are Love Poems and Others in 2005, Global Village 2008, Early Poems 2009, Buddha 2012, Ecostadium 2014, Age of Old 2019, Museum of Memory 2019, A Few Days in the Colony of Death. Plus. He was a delegate in 4th Afro-Asian Writers' Conference held in New Delhi in 1970 and 4th International Writer Festival India held in Ambala Cantonment, Haryana in 2008. He was also a representative of Indian Sahitya Academy at an international translation workshop held in Gurbanga University 2010. He also won the Lenin Award as well as the Award for International Political Songs held in Moscow State University in 1977. He received international award for Sahitya Ratna from India Intercontinental Cultural Association 2013. He was awarded Pulara Gold Medal in Malaysia in 2016. He was honored in Dhaka and Rajbari of Bangladesh for his contribution in poetry and translation in 2016. So far, he was awarded 8 international, 1 Indian, and 9 local awards and honors. Received Kathak International Award from Dhaka, Bangladesh in 2018. Writers and Artists Association of Vietnam conferred him their highest award for valuable contribution in Vietnamese literature, February 2019. Got Milo River International Poetry Festival Prize from China, November 2020. At present, he is the Chief Advisor of International Society for Intercultural Studies and Research, Kolkata, Chief Advisor of Kolkata GC, an international bilingual magazine from Kolkata, Chairperson of Dia Publishing Kolkata, Chief Advisor of Sangbartika, a reputed bilingual magazine from Midnapur, and editorial board member of Resurgation and Bilingual International magazine from Kolkata. So, we welcome Biplab Maji. Please start, Thank you sir. very much. হঠাৎই কিছু সময়ের জন্য লিঙ্কটা চলে যাওয়ায় আমি খুব দুঃখিত। তো আমি শুরু করছি। আজকের যারা এই আন্তর্জালিক অনলাইন প্রোগ্রামটি উদ্যোগ নিয়েছেন, চিলড্রেন লিটারেচার রিসার্চ সেন্টার আগরতলা এবং তার সঙ্গে সাহিত্য আড্ডা, সেই সদস্যদের আমি আমার নমস্কার জানাচ্ছি। আমি সেই সঙ্গে নমস্কার জানাচ্ছি প্রফেসর সংযুক্তা দাশগুপ্তকে, শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়কে, শ্রী চন্দ্রকান্ত মুরা সিংকে, শ্রী বিপিন কাটসানিকে এবং অন্য আগরতলা এই
চিলড্রেন্স লিটারেচারে যারা আজকের এতে উপস্থিত আছেন তাদের সবাইকে নমস্কার জানিয়ে শুরু করছি। শুভ সন্ধ্যা। আমি আজকে বলবো যে বিষয়টা নিয়ে ঠিক করেছি, যে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছবি, পেন্টিং অফ রবীন্দ্রনাথ। আমি এমন একটা সময় জন্মেছি যখন রবীন্দ্রনাথের 100 বছর পূর্তিও দেখেছি, আবার 150 বছর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আমার একই জীবনে এই ঘটনা ঘটেছে। তো অন্যান্য যখন রবীন্দ্র শতবর্ষ হয়, অন্যান্য শহরের মতো আমাদের জেলা শহরে একটি রবীন্দ্র নিলয় ছিল। সেখানে সারা বছর রবীন্দ্র নাচ, গান, নাটক, কবিতা পাঠ বের হয়। তারপর তো রবীন্দ্র রচনা বলি বের হলো। সে সময় রবীন্দ্রনাথের বহুমাত্রিক প্রতিভার নানা বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা হলেও রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তেমন কিছু চোখে পড়েনি, যদিও সেই খাপছাড়া তার কিছু স্কেচ ছিল, খাপছাড়া ভাবে কিছু তার স্কেচ ছিল সেই রচনা বলিতে। তো তাছাড়া চিত্রকলা নিয়ে ভারতীয় চর্চা বা পশ্চিমী নানা তত্ত্ব ও ইজম ঘটিত আন্দোলন সম্পর্কে সে সময়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। পরে জানলাম রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকেন তার চেয়ে তখন বিশদভাবে যে কথাটা শুনতাম, কালো স্রোতে একদিন রবীন্দ্রনাথের সবকিছু হারিয়ে গেলেও বেঁচে থাকবে গান। বাঙালি জীবনের যে কোনো মুহূর্তের উপলব্ধি ধরা আছে রবীন্দ্র গানে। কিন্তু তারপর দিন যত গেছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা প্রাদপ্রদীপের আলোয় এমন ভাবে উঠে আসতে শুরু করলো যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের শিল্প বোদ্ধারা, এমনকি ভারতীয় চিত্রকরেরা রবীন্দ্রনাথকেই ভারতীয় আধুনিক চিত্রকর বলছে। এমনকি অনেকে এ কথাও বলেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার বড় চিত্রশিল্প প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ 16 বছর পাগলের মতো 2500-এরও বেশি ছবি এঁকে ফেলেন। ঘটনাটা বিস্ময়কর। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বহুদিন আমার নেশার 2 মহল ছিল, বাণী এবং গান। শেষ বয়সে তার সঙ্গে আরেকটা এসে যোগ দিয়েছে, ছবি। মাতনের মাত্রা অনুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবি। আর অবনীন্দ্রনাথ রবিকার ছবি দেখে বললেন যে রবিকা যা এঁকেছেন তার মধ্যে নতুন কিছু নেই, ছবিতে যা আছে তা অনেক আগে থেকে হয়ে আছে, সবাই নেচারে আছে। প্রকৃতির খেলাঘর থেকে সেসব আবিষ্কার করে রবীন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন। তার মনে হয়েছিল রবিকার ছবি ভলকানিক ইরাপশন। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কোনো তত্ত্বের আলোয় বা চিত্রকলার আন্দোলনের সীমানায় বাঁধা যাবে না। প্রকৃতির দৃশ্যকলার মতো তা অসীমে ছড়ানো। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে ভারী সুন্দর কথা বলেছেন। ও ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায়, যা সাহিত্যে কুলোলো না, গানে হলো না, শেষে ছবিতে ফুটে বের হতে লাগলো। তবেই ঠান্ডা শেষ। রবীন্দ্রনাথের ছবি আগ্নেয়গিরির মতো, অতএব তার যেমন কোনো পূর্বসূরি নেই, উত্তরসূরিও নেই। আগ্নেয়গিরির আগুনকে ধরবে কে? রবীন্দ্রনাথও নিজের ছবির এই আদিমতম রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বলতেন, ও আমার আঁকা ছবি যখন দেখি যেন কোনো অতীত কালের জিনিস বলে মনে করছে। কবিতায়, গানে, শব্দ চয়নে রবীন্দ্রনাথ যেমন মানব প্রকৃতির রূপ দেখতেন চোখে এবং মনে, ছবি আঁকার ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতির ভাব ও মানবিক ভাবকে রঙে রেখায় মিলিয়ে দেন, যাতে সেখানে একটা সুর ওঠে বা ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, অথবা একটা অনুভূতি প্রকাশ পায়।
প্রবালকান্তি আমাদের অজন্তা গুহার ছবি, বিভিন্ন মন্দিরের গায়ের ছবি, পার্সিয়ান বা মুঘল ছবি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ অন্য পথে পাবার। চিত্রকলার অ্যানাটমি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করেননি, বা বাস্তববাদ বা যা ইমপ্রেশনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, কিউবিজমের ভাবনা তার মনে থাকলেও এই সব শিল্প আন্দোলনের ব্যাকরণ ও ব্যাখ্যাকে মনের মধ্যে স্থান দেননি। রং রেখার মতো সঙ্গেই তিনি আত্মীয়তা করে নিয়ে বেপরোয়া ভাবে ছবি এঁকে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আরি মাতিসের কথা। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তিনি চেয়েছিলেন শৈশবের বধির ভিতর ফিরে ছবি আঁকতে। সাম্প্রতিককালে মকবুল ফিদা হুসেনও ছবিতে এই শৈশবের বধির ভেতর ফেরা দেখেছি। তার অনেক ছবি মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য শিশুর আঁকা ছবি। চোখে দেখার ছবি যখন মনে সংশ্লেষিত হয়ে প্রকাশ পায়, তখন এই শিশুর সারল্য আসে, যা প্রকৃতির মতোই চিরনবীন। কোন শিল্পের ওপর সভ্যতার ছোঁয়া লাগলেই সে তার আদিম প্রাকৃতিক রূপকে হারায়। অভিজ্ঞতার বদলে সেখানে পারিপার্শ্বিকতার স্পর্শ লেগে প্রাগৈতিহাসিক রূপ রস হারিয়ে যায়। সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ বাস্তবোচিত ছবির দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। প্রকৃতিকে সে নিখুঁতভাবে পালিশ করার চেষ্টা করেছিল, আর এই পালিশ করতে গিয়ে, নিখুঁত করতে গিয়ে ছবির প্রাণ ভোমরাটাকে মেরে ফেলেছিল। পিকাসো, মাতিসের মতো শিল্পীরা এই নিখুঁত বাস্তবতার রূপটিকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক ইবেরিয়ান ভাস্কর্য স্থাপত্য দেখেই পিকাসো ঝুঁকলেন কিউবিজমের দিকে। রবীন্দ্রনাথ এসব জানতেন। তিনি একেবারে অন্য পথে হেঁটে রং ও রেখায় কল্পনায় মন দিলেন। কল্পনার অফুরন্ত রং ও রেখায় তিনি ডুব দিলেন আমাদের অবচেতন মনে রং ও রেখার কাছে। ফলে তার ছবিতে রিয়ালিজমের ছোঁয়া নেই বললেই চলে। তার আঁকা পশু পাখি, মানুষ, গাছপালা, ফুল, নিসর্গ চিত্র সবই চেনা মনে হলেও যেন অনেক সুদূরে। সুনির্দিষ্ট ভাবে আমরা তাদের চিনতে পারি না। আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের ছবি রহস্যময়তা। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কেউ কেউ বলেন জৈবিক, যা নিজেই নিজে হয়ে ওঠে। তার মনের আদিম প্রেরণা, সহজাত ছন্দবোধ থেকে তিনি ছবি এঁকেছেন। যা ইচ্ছে তাই আঁকার অধিকার নিয়ে এঁকেছেন। তার ভাব ও ভাবনার বৃত্ত থেকে আকারের যাত্রা শুরু হয়েছে। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের পাণ্ডুলিপির সংশোধনে যেসব কাটাকুটি, আঁকিবুকি একটা ছবির আভাস দেখা যেত, তা ছিল মনের গোপনে। বিধিবদ্ধ শিক্ষা অনুশীলন না থাকা সত্ত্বেও আঙ্গিক ও শৈলীতে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। ছবি আঁকার এই মাতম তার মনে লাগলো কেন? কি তার নেপথ্য ইতিহাস? কেউ কি সুদূরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মনের গুহার সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে আগুনের পরশমণির ছোঁয়ায় জাগিয়ে দিয়েছিলেন? মাঝে মাঝে মনে হয় তার পেরুযাত্রার পথ সান ইসিদ্রোর শিখরে যদি না থমকে যেত, তিনি যদি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর দেখা না পেতেন, মিরালোরিওর বাগানে যদি না 2 মাসের অবসর জীবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভাবে কাটাতেন, আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো, যার নাম দিয়েছিলেন বিজয়া, তিনি যদি না আপন বৈদগ্ধ্যে তার কাটাকুটি পাণ্ডুলিপি সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে রং ও রেখার জগতে প্রবেশের ভবিষ্যৎবাণী ডেলফির দেবীর মতো না করতেন। রবীন্দ্রনাথ কি জীবনের শেষ 16 বছর ছবি আঁকার আনন্দে ছবির মতনে ভেসে যেতেন? এ প্রশ্ন মনে জাগে। এরকম ভাববাদী ভাবনা চিন্তা মনে ভেসে আসছে। আর তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই তো কতবার স্বীকার করেছেন ভিক্টোরিয়ার জীবন উৎসর্গ করা সাহায্য ছাড়া পশ্চিমী চিত্রকলার জগতে, বিশেষত পারিতে তার চিত্র প্রদর্শনী ছিল একরকম অসম্ভব। প্রদর্শনী হলেও সে প্রদর্শনী টেনে আনতে পারত না পারির চিত্র সমালোচককে। ওকাম্পোর প্রতি আবেগরুদ্ধ ভালোবাসার প্রকাশেই তিনি পাগলা ঘোড়ার মতো রং রেখা ছিটিয়ে গেছেন ক্যানভাসে। কোনো প্রথা, কোনো নিয়মের পরোয়া করেননি।
বিজয়ার সঙ্গে সুদূর দূরত্ব রেখেও তাকে কাছে পাওয়ার আর্তি রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। যে বিজয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে যৌবনের রহস্যময়ী বৌঠান কাদম্বরী দেবী। কবির গানের ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নারীও কি তার ছবির ক্যানভাসে ভেসে ওঠেননি? পুরবীর সন্ধ্যা সঙ্গীতের সুরে জীবন সাহান্যে তাকে দিয়ে আঁকিয়ে নিয়েছে ২৫০০-এরও বেশি ছবি। ছবি ভালোই হোক মন্দের হোক কারো চোখে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন ভিক্টোরিয়া যদি না থাকতো ছবি ভালোই হোক মন্দই হোক কারো চোখে পড়তো না। ১৯৩০-এ পারিতে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। ভিক্টোরিয়া স্প্যানিশ, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষা জানতেন। স্প্যানিশ তার মাতৃভাষা, ফরাসি মাতৃভাষার মতোই জানতেন, কিন্তু ইংরেজি জানতেন ভাঙা ভাঙা। রবীন্দ্রনাথ স্প্যানিশ না জানার জন্য আক্ষেপ করেছিলেন। ওকাম্পোকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল বিদেশি মেয়েরা তাদের ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের কাজ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে, কারণ ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে ইংরেজিতেই তাকে কথা বলতে হতো। এই আক্ষেপ ভিক্টোরিয়া প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রতিফলিত। বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে যে প্রেয়সী পেতেছে আসন, চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া কানে কানে তাহারি ভাষণ। ভাষা যার জানা ছিল নাকো, আঁখি যার কয়েছিল কথা, জাগায়ে রাখিবে চিরদিন সকরুণ তাহারি বারতা। শেষ লেখা থেকে উদ্ধৃত। বা জানি না তো তব হে নারী, শুনেছি তব গীতি, প্রেমের অতিথি কবি চিরদিন আমারই অতিথি, অতিথি পুরবী। এখানেই আমি আমার আজকে রবীন্দ্রনাথের ছবি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। সবাইকে সশুদ্ধ প্রণাম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো। হ্যাঁ, thank you so much, sir, for your presentation. Now we conclude our today's program. Bye. এখন মিস্টার কি আচ্ছা, এবার আমার যেসব আজকে যারা যারা তাদের পেপার প্রেজেন্ট করেছেন তারা চিলড্রেন্স লিটারেচার রিসার্চ সেন্টার এবং সাহিত্য আড্ডা লিটারেচার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের প্রফেসর সংযত দাশগুপ্ত, যিনি সুন্দরভাবে আমাদের যে ওয়েবিনারটা অনলাইন মিনি সেমিনারটাকে ইনোভেট করেছেন, তার সঙ্গে তার বিদগ্ধ আলোচনা তার আমাদেরকে সত্যি আপ্লুত করেছে। আর আমাদের রাম কুমার মুখোপাধ্যায়, তারপরে বিপ্লব মাঝি, চন্দ্রকান্ত মুরার সিং, এদের বক্তৃতাও আমাদেরকে খুব অভিভূত করেছে। এবং সত্য কথা বলতে কি, আপনাদের যে পেপার প্রেজেন্টেশন করে পেপার পড়েছেন, সেই পেপার আমাদের নিশ্চয় সমৃদ্ধ করেছে এবং তার সঙ্গে আপনাদের উপস্থিতি প্রেজেন্ট। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে একটা চিলড্রেন্স লিটারেচার রিসার্চ সেন্টার এবং সাহিত্য আড্ডা লিটারেচার রাধিবু
তার তরফ থেকে একটা ঘোষণা দিতে চাচ্ছি। এটা আমরা রবীন্দ্রনাথের যে 161তম জন্মদিন পালন করেছি খুব ঘটা করে নয়, কিন্তু কয়েকজন যারা উপস্থিত আছেন যারা বলেছেন সেটাকে আরো তাৎপর্য মণ্ডিত করেছেন আমাদের এটা যে মিনি সেমিনার। সত্যি কথা বলতে তাৎপর্য মণ্ডিত করেছেন এবং প্রত্যেকে এত সুন্দরভাবে বলেছেন, যেটা আমরা সত্য কথা বলতে স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই, এটা এত ভাবতে পারি। এত সুন্দর বক্তৃতা আপনারা দিয়েছেন, সুন্দর, এবং বিষয়বস্তুটা এত গভীর ছিল, সেটা আমাদের যে আমরা যে এটা মিনিসিমে করেছি সেটাকে আর একটা গৌরবময় করে তুলেছে, এবং এটা আমরা স্মরণে রাখবো। এই পক্ষ থেকে একটা ঘোষণা দিচ্ছি, আগামী বছর রবীন্দ্রনাথের 162তম জন্ম জয়ন্তীকে কেন্দ্র সেই দিন থেকেই ধরে নিলাম রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন হচ্ছে 9 মে, ধরে নিচ্ছি যে আগামী বছর 9 মে যদি হয়, তাহলে 9 মে শুরু হবে, 9, 10, 11, 3 দিন আমরা ফিজিক্যাল একটা সেমিনার করব এবং যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি রবীন্দ্র উৎসব। এখানে তার সঙ্গে আমরা চেষ্টা করবো একটা আলাদা বই মেলা করার, রবীন্দ্র উপরে বই মেলা করার চেষ্টা করব, এবং বিভিন্ন বিদগ্ধ আপনারা সহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো তাদের বক্তব্য পেশ করার জন্য। এটা মনে রাখবেন, মে মাস, আগামী বছর মে মাসের 9 তারিখ থেকে 9, 10, 11 আমরা করছি। হ্যাঁ, এখন থেকে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আর আপনারা তো চিঠি পাবেনই, আগাম আপনাদেরকে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনারা আসবেন, সঞ্জুক্তাদি তো আসবেনই, আপনারা সবাই আসবেন, এবং আপনাদের মুখনিষ্ঠ যে বক্তৃতা, যে কথা শুনবো, এটা অনেকেই সমৃদ্ধ হবে। এবং বইমেলাটা এইটা হবে পুরো বইমেলা রবীন্দ্র কেন্দ্রিক হবে, বইমেলা হবে, আলোচনা হবে, অনেকটা প্রতিদিন একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে, কালচারাল একটা প্রোগ্রাম থাকবে। হ্যাঁ, এবং আমরা কথা দিচ্ছি না, একটা চেষ্টা করব সেই আগামী বছর 3 দিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠান আমরা করতে চলেছি বা প্রস্তাব নিয়েছি, তার একটা সভিনিয়ার বের করব, সভিনিয়ার বের করব, এবং সেখানে আপনাদের আপনাদের পেপার যখন পড়বে, একটা আর্টিকেল লিখিতভাবে এনে অ্যাডভান্স আমায় দিয়ে দেবেন, আমরা অলরেডি এটাকে পাবলিশ করে করব। 3টে ভাষাতে করার চেষ্টা আছি। আমার 3টে ভাষাটা হচ্ছে একটা ইংরেজি, বাংলা, আবার কেউ হয়তো দেবেন হিন্দিতেও দিতে পারে, হিন্দিতেও, বা 3টে ভাষাতে আমরা এটাকে করবো, ট্রাইলিঙ্গুয়াল ইয়েতে করবো, এবং সবাই আমরা বের করবো। এখন থেকে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি, এবং সেখানে আপনাদের সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবো, আপনারা আসবেন। চেষ্টা করব, আমরা সত্যি কথা বলছি, চেষ্টা করবো যে আপনাকে আসা যাওয়া ভাড় যাতে দিতে পারি, চেষ্টা আমরা করব, মানে যতটুকু সম্ভব। তবে আমাদের কতটুকু আর্থিক সংকুলন হবে ঠিক আমি এক্ষুনি বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তবে আপনারা আসবেন, পেপার বক্তৃতা দেবেন, 3 দিনে ইয়েতে করবেন, বলবেন, এবং সেখানে নাচ গান হবে, এবং সেমিনার ধর্মী হবে, ওনারাও পেপার প্রেজেন্ট করবেন। কিন্তু আপনারা you will see it on the days, present your paper on the days as the invited guests. এখন
আমরা এটা করছি, হ্যাঁ। এখানে আমাদের সমাপ্তি করছি। এখন আমরা আপনাদের অনুমতি নিয়ে আজকের এই যে ওয়েবিনারটা, সেই সুন্দর ওয়েবিনার, সুন্দর যে অনলাইন মিনি সেমিনারটা খুব সুন্দর হয়েছে এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। হ্যাঁ, এবং আমি সবার নিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। আপনারা আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন, শুভেচ্ছা নেবেন।